Наврӯзу рӯзгоратон ва хайр бошад бинандагон ва ҳаводорони футбол. Гузориши мустақими мо аз баргузории бозиҳои ҷавобӣ ҷоми Тоҷикистон 2024 идома дорад. Албатта аз баргузории бозиҳои ҷавобии марҳилаи 8 ниҳоӣ ва имрӯз акнун ба бозии ҷавобии миёни дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва ҳосилоти ноҳияи Фархор мутаваҷҷеҳ мешавем. Дар бозии аввал дастаи клуби марказии варзиши артиш тавониста буд ки бо голи ягонаи Исроил Холов муқобили ҳосилот дар сафар дар ноҳияи Фархор пирӯзӣ ба даст орад. Ва акнун имрӯз бозӣ дар варзишгоҳи хонагии дастаи клуби марказии варзиши артиш ки ҳоло бозиашро дар варзишгоҳи Талко Арена шаҳри Турсунзода баргузор мекунад доир мегардад ва мебинем ки акнун имрӯз ҳосилот метавонад ки муқобили клуби марказии варзиши артиш ягон бозии арзанда нишон бидиҳад ва ё худ боз ҳам нокомиҳо ҳамон гиребони ҳосилотро раҳон намекунанд ва клуби марказии варзиши артиш метавонад ки ба даври минбаъда роҳ ёбад. Аллакай бозиҳои ҷавобӣ миёни дастаҳои дигар баргузор шуданд. Шодмони Ҳисор, Хуҷанди Хуҷанд ва Равшани шаҳри Кӯлоб дирӯз бар ҳарифони хеш пирӯзӣ ба даст оварда роҳашонро ба марҳилаи чаҳорякнеҳоӣ ҳамвор карданд ва акнун имрӯз се бохури дигар баргузор мешавад дар бозиҳои ҷавобӣ ҷоми Тоҷикистон 2024 ва имрӯз дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ҳосилот ва ҳамчунин Эсхата Истиқлол ба бозии дигар бошад миёни дастаҳои ду бозии дигар баргузор мешавад миёни ана ҳамин дастаҳо. бозиҳои дигар низ баргузор шуданд ки он ҷо дастаҳои мазкур пирӯзӣ ба даст оварданд. дастаи Вахш аз Куктош мусовӣ карданд ки бозии аввал бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Вахш буд. Вахш ба даври баъдӣ рафт. Исаравшан низ Душанберо шикаст дода ба даври баъдӣ рафт. Регартадаз Бархчиро шикаст дода ба даври баъдӣ рафт. Ҳамин тавр Вахш, Исаравшан, Регартадаз ва Хуҷанд, Равшан ва ҳамчунин дастаи дигар ин Шодмони Ҳисор ҳастанд ки ҳоло ба марҳилаи чаҳорякниҳои ҷоми Тоҷикистон 2024 роҳ ёфтанд ва имрӯз ду бозии дигар баргузор мешавад. дар ҳамин вақту соат бозии миёни дастаҳои Эсхата ва Истиқлоли шаҳри Душанбе низ сурат гирифта истод. Биёед ба ҳайати дастаҳо мутаваҷҷеҳ мешавем. баъдан боз ба рафти бозӣ назар меандозем. нахост аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш оғоз мекунем. дар хати дарвоза аст рақами 1 Шоҳрух Эшбутаев. дигар бозигарон дар хати дифоъ рақами 10 Билон Ҷерард, рақами 4 Комрони Мирзохон, капитани даста рақами 20 Комрон Ибрагимов, рақами 3 Бахтиёр Азимов. дар хати ним ҳофиза бозӣ мекунанд рақами 33 Жангатен, рақами 28 Анани Жулиос, рақами 17 Исроил Холов, бозигаре ки дар бозии аввал ба дарвозаи ҳосилот гол зада буд. рақами 22 Ҷонибек Шарипов, яке аз бозигарони ҷавон ва бо маҳорати дастаи клуби марказии варзиши артиш, бо ҳамроҳи онҳо дар хати ним ҳофиза буданд ва Вайздиддин Сафаров рақами 21 бо ҳамроҳи Исломбек Исокҷонов ки рақами 14 аст дар хати ҳамла бозӣ мекунад. сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш аст Шамс Қосимов. акнун биёед ба ҳайати дастаи ҳосилот назар меафканем. дар хати дарвоза аст рақами 1 Далер Азизов, дар хати дифоъ бозӣ мекунанд рақами 28 Арсен Билобама, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, рақами 94 Гадрани Георги. дар хати ним ҳофиза ҳастанд Ромиш Ҷалилов 88, 70 Шаҳром Сулаймонов, 26 Симе Принц Ҷуниор, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 8 Нозимов Абдураҳмон. дар хати ҳамла бошанд рақами 14 Шеридин Бобоев ва рақами 18 Тағоизода Тоирҷон. сармураббии дастаи ҳосилот аст Алишер Тухтаев. довари асосии вохӯри имрӯза аз шаҳри Душанбе Гулмуроди Саъдулло аст. дар доканор ба ӯ кӯмак мекунанд Ҳасан Каримов аз Норак ва Фарҳод Куралов аз Душанбе. довари чаҳорум бошад Амирҷон Хокаршев аз шаҳри Душанбе аст. шораи шумо бошад. ман Фаридун Сафарзода ҳастам. ҳар ду ҳастам дар равзанаи гузариши тобистонаи футболбозон дар Лигаи Олии Тоҷикистон ки чанд рӯз пеш ба анҷом расид. албатта якчанд бозигаронро ҷавоб доданд, бозигарони дигарро ба ҳайати даста ҷалб карданд. ва ҳоло биёед ба шумо мегӯям ки дастаи
клуби марказии варзиши артиш дар равзанаи трансфери киёро ба ҳайаташ ҷалб кард. Абдухалил Боронов, Муҳаммад Исоев, Исломбек Исокҷонов ин се бозигаре буд ки ба ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш омаданд. Абдухалил Боронов аз ҳосилот ба дастаи артишиҳо пайваст. Муҳаммад Исоев бошад аз дастаи Малут Юнайтед кишвари Индонезия омад ва Исломбек Исокҷонов бошад аз дастаи Қуқанд 1912 Узбекистон ба ҳайати клуби марказии варзиши артиш пайваст. Ва ҳоло аз ҳамин бозигарон мо мебинем дар ҳайати асосӣ Исломбек Исокҷоновро ки бозӣ карда истодааст. ҳамчунин дастаро тарк кардан Саид Маҳмудхон Ғуломов, Ҷаъфар Боқиев ва Баҳодир Абдувалиев. се бозигари нав ба ҳайати даста омаданд ва се бозигари дигар бошад тарки даста карданд. ҳуҷуми бозигарони дастаи ҳосилот тавассути канори чап сурат мегирад. Шеридин Бобоев бисёр ҳам сурати баланд дорад. имконият барои бозигарони дастаи ҳосилот бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ва инҷо акнун фурсат ҳоло ҳам аст барои бозигарони ноҳияи Фархор ва бартараф мекунанд акнун туфангдорон ин вазъиятро. ҳосилот нисбат ба клуби марказии варзиши артиш бозигарони зиёдро ҷавоб дод ва бозигарони зиёдро ба ҳайаташ ҷалб кард. Алиҷон Кароматуллозода аз Истиқлол ба ҳосилот омад. Ҷомӣ Назаров аз дастаи Сарияи кишвари Испания ба дастаи ҳосилот омад. ҳамчунин Сиёвуш Ҳабибуллоев аз Биологи Россия ба дастаи ҳосилот омад. Лука Кобиридзе аз дастаи Мариамполе Сити кишвари Литва ба дастаи ҳосилот ҳамроҳ шуд ва ҳамчунин дифогар Георгий Гадрани аз дастаи Мерани Мартвили кишвари Гурҷистон ба дастаи ҳосилот омад ва Ислом Зоиров бозигари дигаре ки ба ҳайати дастаи ҳосилот ҳамроҳ шуд. даста аз Шоҳрухсангов, дифогар Франсуа Эненгуэ, Абдухалил Боронов, Саид Мухтор Азимов, Нуриддин Ҳамроқулов, Ҳусейн Нурматов ва Ариэте Рогер ҷудо шуд. ино буданд футболбозоне ки дар трансфери тобистона дар лигаи олии Тоҷикистон ба ҳайати ин дастаҳо гузаштанду дигарҳо бошад ҳайати дастаро тарк карданд. ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши артиш тавассути канори чап буд. инҷо Гулмуроди Саъдулло садои шикашро баланд мекунад ва ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. Гулмуроди Саъдулло яке аз беҳтарин доварон дар Тоҷикистон аст. албатта ӯ имсол бозиҳои ҷоми осиёро низ ҳакамӣ кард миёни мунтахабҳои калонсолро ва аввалин довари тоҷик шуд ки аз Тоҷикистон дар бозиҳои ҷоми осиё баромад кард. бояд акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мекунанд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш. ارسال انجام داده می شود برطرف میکنند بازیگران دسته حوصلات اکنون این وضعیت را. دسته حوصلات در آغاز موسم بسیار هم یک هیئت خوب رو جمع آورده بود و امیدها نیز از این دسته در لیگ اولی زیاد بودند، اما بعداً حوصلات یک ناکامی گریبانش رو به قبل قپید و دیگر سر نداد و به همین ترتیب دسته امتیازهای زیادی را از دست داد و حالا پس از نیمه اولی موسم در لیگ اولی دسته حوصلات در زمینه هفتم با 16 امتیاز در 12 بازی که انجام داده است موقع گرفته است. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در نیمه اولی موسم در لیگ اولی آنها خیلی برآمدی خوب داشتند و تا آن زمانی که دسته از استقلال با حساب 2-0 مغلوب نشد در دربی شهر دوشنبه دیگر کدام یگان دسته انیخترش کلوب مرکزی ورزشی ارتش را شکست داده نتوانست و حالا آنها با 25 امتیاز پس از 12 بازی در زمینه دوم پس از نیمه اولی موسم در جدول مسابقات لیگ اولی موقع گرفتند. هجوم بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش بدون نتیجه است. اینجا برطرف میکنند بازیگران دسته حوصلات.
اکنون پس از پرقوت کردن هیئت‌های خویش دسته‌ها باز 7 آگوست نیمه دوم موسم رو در لیگ اولی شروع میکنند و باز میبینیم که اونجا هنرنمایی دسته‌ها چگونه خواهد بود. توپ از میدان بیرون می شود. اشتباه میکنند بازیگران دسته شهری دوشنبه. فرصت برای بازیگران دسته حاصلات امکانیت هست و اینجا برطرف میکند. اکنون جرارد بیلانگ بسیار امکانیتی خوب بود از هیئت دسته حاصلات. تقویزاده طاهر جان که توپ را ارسال کرد و اونجا برطرف کرده شد. فشار ادامه میدهند بازیگران دسته حاصلات. یک امکانیت دیگر برای عبدالرحمن ناظموف اینجا فراهم آورده می شود و برطرف می شود از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش شاروخ اشبوتایف در نیمه اولی موسم خیلی هم خوب موسم رو نخترش نیمه اولی موسم رو جنبست کرد و تا اون زمانی که او در بازی با استقلال هنرنمایی کرد اونجا 2 گل را از داخل دروازه‌اش گرفته بود. بعداً 2 گل منوچهر جلیلوف به دروازه او زد در دربی شهری دوشنبه و بعداً در بازی بعدی با حساب 3-2 توانست که کلوب مرکزی ورزشی ارتش مقابل بخشی ظفر یابد و اونجا 2 گل دیگر را از داخل دروازه‌اش گرفته بود. باید بازی اینجا ویران کرده می شود مقابل ژان گاتن. حالا اشاره می شود که یاری تیبی باید و ژان گاتن رسانیده شود. و اینجا می‌بینید که اورینجی اسلام زویروف بازیگر جدیدی دسته حاصلات به چهره ژان گاتن رسیده است. حالا 10 دقیقه بازی پس سر می شود. حساب تا هنوز در بازی میان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حاصلات شده نشده است. شهریدین بابایف با دستبند کاپیتان لو در میدان است. در نیمه اولی موسم یکی از بازیگران فاول در هیئت دسته حاصلات بود و اکنون میبینیم که حالا در نیمه دوم موسم در چمپیونات تاجیکستان این بازیگری که این موسم خود را برقرار کرد تا کدام اندازه میتواند که از خود درک بدهد. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته حاصلات باید متوجه میشویم. در نزد توپ از طاهر جان جو پاس میدهد و کناری راست امکانیت هست برای بازیگران دسته حاصلات. پاس به قفا طاهر جان تقویزاده یک نفر را میگذارد ارسالی و داخل جریمه گاه و اینجا فرصت برای شهریدین بود و برطرف میشود از جانب دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ژان گاتن هم خوب است میتواند که بازی را ادامه بدهد پس از نظری طبیبان. و ایسیدین سفروف یکی از بازیگران خوبی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازیگر جوان و او حتی امسال با هیئت منتخب تاجیکستان با جام آسیا نیز دعوت گردیده بود. گیورگی گادرانی اکنون توپ را به بازی می‌درآورد. بازیگری جدید دسته حاصلات از گرجستان است. بسیار هم پاسی خوب را به شهریدین انجام میدهد و این پاسی او را دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در میکنند و وضعیت را برهم میدهند.
дигар бора аз зарбаи ҷеремавӣ тӯбро ба бозӣ медарорад Георгий Гадрани. ҷойши баланд аз ҷониби Ҷерард Билонг. варзишгоҳи Талко Арена пас аз тармиму таъмир бибинед ки чӣ гуна зебо гардидааст ва тавонист ки финали суперҷоми Тоҷикистонро мизбонӣ кунад. финали ҷоми ҷавониро мизбонӣ кард. аллакай ду мусобиқаи ниҳоӣ дар футболи Тоҷикистон маҳз дар варзишгоҳи Талко Арена баргузор шуд. ҳоло бошад варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор таъмир гардида истодааст. курра бо алафи табиӣ таъмин мешавад. варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд низ ҳоло бо нурафканҳо таъмин шуда истодааст. саркарда аз моҳи сентябр аллакай мо нурафканҳоро дар варзишгоҳи дастаи Хуҷанд мебинем. ҳамчунин варзишгоҳи дастаи ҳосилот, варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор низ таъмир гардид. варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бухтар, варзишгоҳи хонагии дастаи Бахш низ таъмир шуд ва ҳоло дастаи Бахш бозии хонагиашро баргузор карда истодааст. дар умум хело ҳам имсол тағйиротҳо дар футболи тоҷик ба назар мерасиданд ва акнун мо шомгоҳон низ бозиҳоро метавонем ки дар варзишгоҳи хонагӣ дастаҳои номбурда бубинем. 15 дақиқаи бозӣ миёни дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва ҳосилот паси сар шуд. ёдовар мешавам ки ин бозии ҷавобии марҳилаи 8 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2024 аст ки ҳоло ҳисоби 0-0 ҷараён дорад. мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон саркарда аз соли 1992 баргузор мешавад. инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад акнун Шеридин Бобоев дар мубориза бо Ҷерард Билонг қоидаи бозиро вайрон кард. Шеридин қаҳрамони феълии ҷоми Тоҷикистон ин дастаи Истиқлол аст ки дар финал бар Равшан дар силсила зарбаҳои пеналти бо ҳисоби 4-2 пирӯзӣ ба даст оварда буд ва он ҷо вақти асосии бозӣ 1-1 анҷом ёфта баъдан Истиқлол тавонист ки дар пеналти Равшанро шикаст бидиҳад. 3 сол мешавад ки пайҳам дастаи Истиқлол ҷоми Тоҷикистонро ба ягон даста намедиҳад. соли 2020 Равшан غالب شده بود در فینال دسته خطلون شهری بختر رو با حساب 1-0 شکست داد که ولو خطلون نامش رو به بخش تغییر داد این موسم. سر کرده از سال 2010 تا 2020 استقلال پیهم جام تاجیکستان رو به دست می آورد. سال 2008 2009 سر کرده سال 2009 تا 2019 10 سال پیهم. سال 2008 خوجند بر انرژتیک دوشنبه با حساب 2-1 ظفر یافته در جام تاجیکستان در فینال جام تاجیکستان انقطارش عنوان قهرمانی را صاحب شده بود. قوه هر دو دسته برابر به نظر می رسد و ببینید که تا هنوز ما فرصت های خوبی گلزنی را از اجرای این دو دسته ندیده ایستادیم. البته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در فرخور توانست که حاصلات رو شکست بدهد و حالا اونا با حساب 1-0 در حساب پیشگام هم هستند و گیم خطا نمیکنیم چون که اونجا با حساب 1-0 بازی انجام یافته بود. دسته حاصلات باشد باید اکنون اینجا تلاش کنه تا اشتباهی که اونها در فرخور داشتند باید اینجا جبران کرد و توانست که نتیجه دلخواه را به دست آورد.
фишор мерон бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш бо пасҳои кӯтоҳ кӯшиш карда исторанд ки бозигарони ҳосилот аз ин фишори дастаи рақиб раҳо ёбанд. тубрабоӣ акнун дар иҷрои бозигарони дастаи шаҳри душанбе. ҷерард пилонг тавассути канори рост ба ҳуҷум мегузаранд душанбегиҳо, аммо бидуни натиҷа. шорух зарбаё ба маркази майдон ва ҷонибек шарипов буд. фурсат барои бозигарони дастаи клуби маркази варзиши артиш биёд мутаваҷҷеҳ мешавад. мирсол анҷом дода мешавад. фурсат аз зарба ва гол. дар дақиқаи 20 бозӣ акнун бо голи исломбек исокҷонов дастаи клуби марказии варзиши артиш дар ҳисоба пеш мебарояд ва бибинед ки ин бозигари ҷадиде ки ба ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш пайваст акнун инҷо аз худ дарак медиҳад ва метавонад ки ҳисобро 1-0 намояд. аз дастаи қуқон 1912 аз узбекистон ба дастаи клуби марказии варзиши артиш гузариш анҷом дода буд исломбек исокҷонов. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши артиш роҳандозӣ гардид. пас ба канори рост ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва бо як ҳунару маҳороти боло метавонад ки бо сар тӯбро ба кунҷи болоии чапи дарвозаи далер азизов равона намояд. инҷо хеле хуб бозӣ мекунад дар сайти дастаи клуби марказии варзиши артиш жулиос анани. маҳсуб буд ки тӯбро ба канори рост ҳаво дод ва бо ҳамин ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши артиш оғоз шуду самаранок анҷом ёфт. акнун ҳисоби 1-0 ба фоидаи клуби марказии варзиши артиш мешавад ва дар натиҷаи бозии рафту баргашт ҳоло ҳисоб 2-0 ба фоидаи душанбегиҳо аст. мушкил мешавад акнун барои бозигарони дастаи ҳосилот, чунки онҳо акнун ду тӯп ҳоло аз дастаи клуби марказии варзиши артиш қафо мемонанд. ҷерард билонг исломбек исокҷонов ба ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш ба ҷои баҳодир абдувалиев даъват гардид. баҳодир легионери ӯзбекистонӣ аст ва пас аз нимаи аввали мавсим ин бозигарро даста ҷавоб дод ва ба ҷои бибинед ки як ҳамлагари дигари бо маҳоратро даъват кардааст. ҳосилоте ки тавонист ки хатти дифоашро пурқувват кунад, ҳоло бибинед ки ҳеҷ натиҷаеро нишон надода истоданд. аллакай онҳо аз дохили дарвоза тӯб мегиранд ва онҷо ҳам маҳз иштибоҳи дифоъгарон буд. аз миёни ду дифоъгари дастаи ҳосилот тавонист ки бидуни мушкилӣ исломбек тӯбро ба дарвозаи далер азизов равона намояд. ҳанӯзам фишор аз ҷониби бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш дида мешавад ва бибинед ки гарчанде ки онҳо ҳоло дар ҳисоб пешкоманд, боз ҳам ҳуҷумҳоро идома медиҳанд. имконияти дигар бора барои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш бисёр ҳам хуб бозӣ мекунад. инҷо вайсиддин ва инҷо бо як дасташ метавонист ки тӯбро ба дарвозаи далер азизов равона намояд ва инҷо акнун дифоъгари гурҷӣ иштибоҳ мекунад. паси исломбек ва инҷо вайсиддин аз ин фурсат истифода бурда наметавонад. инҷо ҳам имконияте ки барои тоҳирҷон тағоизода ба миён омад ба мо бо шумо коргардон нишон медиҳанд ва бибинед ки инҷо суратафзоӣ аз ҷониби бозигари дастаи ҳосилот кам буд ва ба ҳамин хотир дифоъгарони клуби марказии варзиши артиш тавонистанд ки зуд ин ҳолатро бартараф кунанд. як фурсати 100% голзанӣ дигарро акнун истифода бурда наметавонанд душанбегиҳо. хеле ҳам хуб бозӣ карда истодааст исломбек ва маҳсуд тавонист ки тӯбро дар назди пои георгий гадрани бигирад. тоҳирҷон тӯбро ба ҳосилот бармегардонад.
فشار از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا خیلی هم زیاد شده است. ببینید که بازیگران دسته اوسیلات با مشکلی توانسته هستند که از نیمه میدان خویش به نیمه میدان رقیب گذارند. ژانگاتن توپ رو به بیلانگ ژیرارد پاس میدهد. اکنون اشبوتایف پس از آمدن خود شاهرخ اشبوتایف پورا توانست که موقع حسین الدین محمد علی را در ایت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بگیرد و اگر در خاطر داشته باشید در موسم گذشته ماس حسین الدین محمد علی دروازه‌بان اساسی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود و در آغاز موسم امسال هم وقتی که کلوب مرکزی ورزشی ارتش با پنچر بازی میکرد در دور اول اونجا اشبوتایف از ایت اساسی به میدان برآمد. بازی با غلبه کلوب مرکزی ورزشی ارتش البته اونجا انجام یافت با حساب 3-1 فکر میکنم دوشنبه پیروزی به دست آورده بودند و اونجا سرمربی از میدان گرفت اشبوتایف رو و به جای حسین الدین محمد علی رو به میدان برآورد. اونجا بازی با حساب 2-0 به فایده ارتشیا بود و در همونجا پنچر توانست که به دروازه حسین الدین گل بزند. به همین خاطر حالا اشبوتایف توانست که باوری سرمربی دسته را نسبت به خود بیشتر کند و میبینیم که ماسو اکنون بیشتر در میدان است و در نیمه اولی موسم در لیگ اولی هم خیلی خوب بازی کرد دروازه‌بان ازبک تا بازی با استقلال و تنها 2 توپ را از داخل دروازه‌اش گرفته بود. بعدا در دربی شهر دوشنبه منوچهر جلیلوف به دروازه او دوبل کرد 4 گل را از داخل دروازه‌اش گرفت و در بازی بعدی با بخشی باشد 2 توپ دیگر رو جوانان بخشی به دروازه اشبوتایف زدن و این امورای خوبی اشبوتایف هم کمی بدتر شد. فشار میران بازیگران دسته اوسیلات شهردین بابایف توسط کنار راست هجوم دسته اوسیلات ادامه می‌یابد و اینجا اکنون درست هم دیگر رو درک کرده نمیتوانند بازیگران دسته اوسیلات. ارسن بیلابا بود که با شهردین اینجا هم دیگر فهمی خوب نداشتند. اشبوتایف از خط دروازه توپ رو به بازی می‌درآورد. فشار از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش همونو بیشتر می شود. حالا در اداره کردن تو فاولند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش نسبت به دسته اوسیلات. عموما اگر به امورای بازی یک نظر هم افکنیم پورا دوشنبگی ها از دسته نوعی فرخور دیده امورای خوبتر رو تا این لحظه در حساب دارند. سرمربی جوانان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش شمس قاسموف توانست که این موسم یک دسته خوبی رو هم که بیشتر آنها جوان هستند در کلوب مرکزی ورزشی ارتش تشکیل بدهد. یک نتیجه به قول هنگامه‌ای رو آنها در نیمه اولی موسم در لیگ اولی الکی به قید گرفتند. یک باخت داشتند، آن هم از استقلال بود. آنجا هم یک مبارزه شدید نشان دادند مقابل استقلال و بعداً دسته ناکام گردید. منوچهر جلیلوف از سایت ذخیروی به میدان برآمد به جای الیک بلستینگ و دوبل کرد. اکنون وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استدین سفاروف ارسالی به داخل جریمه‌گاه برطرف می‌شود از جانب بازیگران دسته اوسیلات. ژرارد بیلانگ در مرکز ارسالی به کنار چپ به همان سمتی که وایسیدین بازی میکند. وایسیدین سفاروف و جونیبک شریفوف در نیمه اولی موسم دو بازیگری جوانی که در خط حمله دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش هستند خیلی خوب برآمد کردند و بعداً با اونها در خط حمله بازیگری دیگر هم بود
بهادر عبدولیف که او اکنون پس از نیمه اولی موسم دسته را ترک کرد. از اوت زود توپ را به بازی می‌درانند. اکنون بازیگران دسته حاصلات بسیار هم خوب بازی میکند. اکنون در کنار چپ شریدین بابایف، اما ببینید که نه اینجا شریدین نبوده است، معذرت. بازیگر دیگری دسته حاصلات که چگونه خوب بازی کرد. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توسط کنار را صورت میگیرد. فرصت است برای ارتشی ها. ضربه هم اجرا کرده می شود از جانب جولیو سانانی و آن را داشته میگیرد اکنون دلیر عزیزوف. در نیمه اولی موسم دروازه‌بان اساسی دسته حاصلات پروسپر گبکو بود که حالا در هیئت ذخیروی است و سرمربی بعد دلیر عزیزوف اینجا امکان داده است که در باخر امروز از ضد کلوب مرکزی ورزش ارتش خط دروازه حاصلات را حمایت کند. نیم ساعتی بازی پسی سر می شود. حساب 1-0 با فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. از پا می افتد اکنون شریدین بابایف، یکی از بازیگران دیگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. اینجا جانگف نه اینجا بیلون گژرارد هم کمی اوسه برداشته است. حالا گلمراد سعدالله و طبیبان اشاره میکند که به این بازیگر کمک خویش را رسانند. و حتی اینجا برخورد هم به میان آمده است میان بازیگران. مقابل بیلون قاعده بازی ویران کرده شد. بعد آنجا شریدین بابایف از پای افتید و نافهمی میان بازیگرانی سر زد. جانگاتن با رامیش جلیلوف کمی گپایشان گریخت. مقابل شهرام سلیمانوف هم اینجا قاعده بازی ویران شده بود. به همین خاطر ما میدونیم که قبلا رامیش و شهرام در هیئت استقلال بودن، حالا در هیئت حاصلات هستند. بسیار هم دو رفیق خوبند و اینجا هم آنها با جانگاتن در افتادند. ضربه جریموی به فایده دسته حاصلات نوع فرخار. موقعیت میگیرد اینجا بازیگری دسته حاصلات عزت الله روزیوف. دیگر بازیگران در خط جریمه‌گوی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هستند. اشبوتاف اینجا با یک جای شولی میتواند این وضعیت رو برطرف کنه. زود اکنون اینجا نمیتواند هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو ادامه بدهد. جولیو سانانی خیلی خوب بازی کرده است. جولیو سانانی یک فرصتی خوب هم داشت برای
زدن گل ضربه او را دلیر عزیزوف برطرف کرد و همچنین ماس با همون هجومی که او را اندازی کرده بود بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش توانستند که به زدن گل دست یابند. گل را باشد اسلامبek ایساقجانوف در دقیقه 20 به ثمر رسانیده بود. فرصت برای بازیگران دسته اوسیلوت توسط کنار چپ هجومی دسته را اندازی کرده می شود. فرصت هست و اینجا شیردین بابایف چگونه از یک فرصتی خوب استفاده برده نمیتواند. چند سانتی متر پهلوتر از دروازه تو میدان را ترک میکند. بسیار هم فرصتی خوب، بسیار هم ارسالی خوب، حالت نوبازی نیست و اگر کمی دیگر درستتر توپ را اجرا میکرد به کنج دروازه اشبوتایف پس بدون مشکلی توپ وارد دروازه میشد. به نظر می رسد که از سایت دسته اوسیلوت تغییرات انجام داده می شود. علیجان کرامت‌الله زاده بازیگر منتخب تاجیکستان، بازیگری که نه با دسته اوسیلوت پیوست از دسته استقلال حالا آماده است که به میدان برآید. علیجان در جام آسیا اوسه برداشت در هیئت منتخب تاجیکستان و بعدا در هیئت منتخب تا 23 ساله تاجیکستان نتوانست که بعدا در جام آسیا اشتراک کند و حالا خود را برقرار کرده است و باز آماده است که هنرنماییش را ادامه بدهد. ببینید که اوسیلوت با اون دسته حالا مبادل شده است که بیشتری بازیگران دسته استقلال را توانسته است که باید جلب نماید. ما سرمربی قبلی دسته استقلال علیشیر توختایف و سرمربی اوسیلوت است. این هم به همان خاطر است که توختایف اکثر بازیگران استقلال را میتواند و توانسته است که آنها را به نزدش به دسته اوسیلوت بیارد. حالا متوجه میشیم که کی از میدان گرفته میشود. هجوم دسته اوسیلوت توسط کنار را صورت میگیرد. طاهرجان تقوی‌زاده بسیار هم اینجا خوب صورتش را میافزاید. ارسال به داخل جریمه گاه فرصت اینجا نیست چون که بیلان جرارد این وضعیت رو برطرف میکند. 10 دقیقه دیگر تا انجام نیمه اول بازی باقی مانده است. توپ را داشته میگیرد اکنون اینجا دلیر عزیزوف. اولین بار که دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به فینال جام تاجیکستان برآمده بود این سال 2009 بود و همانجا استقلال با حساب 3-1 توانسته بود که کلوب مرکزی ورزشی ارتش را شکست داده اولین بار عنوان قهرمانی را در جام تاجیکستان به دست آورد. اوسیلوت باشد اولین بار سال 2016 به فینال جام تاجیکستان برآمد. آنجا آنها با استقلال بازی کردند. وقت اساسی بازی با نتیجه 2-2 انجام یافت و غالب تاریخ سلسله ضربه‌های پنالتی معین کرده شد و استقلال با حساب 3-2 آنجا اوسیلوت را شکست داده بود. هر دو دسته هم یک مراتبگی تا به فینال جام تاجیکستان آمده ناکام گردیدند. علیجان کرامت‌الله زاده آماده است که به میدان برآید و فرصت نشده است که حالا او وارد میدان شود. اینجا قاعده بازی مقابل شیردین ویران کرده می شود از جانب کامران میرزاخان. از میدان گرفته می شود رامیش جلیلوف. رامیش جلیلوف ترک میدان می کند و به جای او علیجان کرامت‌الله زاده به میدان می برد. اما از این تغییراتی که سرمربی انجام می دهد حالا قناعت لطیفوف است یاردمچی علیشیر توختایف تا جای قناعت کردن نمیتواند رامیش جلیلوف. حتی با مخلصان نیز در میافتد رامیش جلیلوف و قناعت لطیفوف را آرام میسازد و ببینید که فیض دولتوف و شمس قاسموف در جای خود نشسته نمیتوانند و هر دو هم اینجا چگونه
و دستپرورانشان اشاره کرده ایستادند که از کدام موقع ها باید فشار آورد و موفق شد. توسط کنار چپ به هجوم میگذارند بازیگران دسته حوصلات. فرصت هست برای شهرالدین، ضربه و اینجا تو از میدان بیرون شده بود. چی شده بود که گلمرادی سعدالله صدای شکش رو بلند کرد یا حالتی نابوزی بود؟ باید متوجه میشیم، اما اینجا نتوانست که درست‌تر ضربه زند شهرالدین بابویف. اینجا اشاره میشود که توپ از میدان بیرون شده بوده است. حالا اکنون علیشیر توختایف تا هنوز با رامیش جلیلوف صحبت کرده ایستاده است. دلر یادگاروف را اونجا مشاهده کردیم در هیئت ذخیروی دسته حوصلات. دلر یادگاروف چنانش شما میدونید قبلا در دسته خوجند بازی میکرد و یکی از بازیگران نامدار هم بود در دسته خوجند 2 سال پیش. مخلصان حوصلات را ببینید که چگونه دسته را دستگیری کرده ایستادند، اما متاسفانه تا این لحظه حوصلات ناکام شده است. شهرالدین بابویف تلاش‌های او. حوصلات هم از زمره یکی از دستای محسوب شود که مخلصان سرشمار دارد. روشن شهری کلوب، حوصلات ناحیه فرخور، استروشن شهری استروشن، اینا دستایی هستند که مخلصانی زیاد دارند. بعدا استقلال نیز به قطار آنها شامل می شود. اما من به آن خاطر میگم که وقتی بازی خونگی در ورزشگاه‌های حوصلات، استروشن و یا روشن می شود، پورا ورزشگاه مال مخلصان می شود. دسته استقلال باشد وقتی بازی‌های بین المللی را برگزار میکند یا خود نخترش بازی قهربی را، اونجا در نشستگاه‌های ورزشگاه مرکزی ما جای خالی را نمی‌بینیم. البته استقلال نیز دسته است که محبوب دل‌های همه ما و شما است. اکنون اینجا تو هنوز رامیش را آرام کرده ایستادند. علی جان کرامت الله زاده که به جای رامیش جلیلوف به میدان برآمد، تا هنوز ما رو در میدان ندیده ایستادیم. وایسیدین از پای میافتد، صدایش که گلمرادی سعدالله بلند می شود. حالا در نزد توپ است از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بختیار عظیموف. ارسالی بختیار اینجا پاس میدهد با جونیبک شریپوف. وایسیدین سورم خوب اینجا میگذارد از شهرام سلیمانوف. فشار از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش ادامه می‌یابد. عقب نشینی بازیگران دسته حوصلات، شهرالدین، یارگی قدرانی. شهرالدین بسیار خوب بازی میکند اینجا. هجوم دسته حوصلات ادامه می‌یابد. شهرالدین با بوی فرصت بلند داخل جریمه‌گاه دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش میشود، اما ببینید که
درست‌تر ضربه زدن میتونه. رکی فرصت دویم گلزنی را از دست داده است از شریدین بوبویف. دروازه‌بان رو خوب فریب دادم و ضربه‌اش و کنج چپ دروازه نرفت. بختیار از اوت رو به بازی می‌دارد. ارسال به کناری راست رفتن نمی‌رسد. خیلی خوب بازی می‌کند اینجا آرسن بیل اوباما. آرسن بیل اوباما در مرکز میدان. توسط کنار چپ هجومی دسته اوسیلات ادامه می‌یابد. خیلی خوب بازی کرده است. در همین موقع دفاعگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش جرارد بیلونگ. ژانگاتن پاسیو به جولیوس آنانی. اکنون پاس به بختیار عظیموف. بسیار عصبانی می شود اکنون شریدین بوبویف. متوجه میشم که 1 دقیقه به نیمه اولی بازی زم کرده می شود. شهرام سلیمانوف در مبارزه با کامران ابراهیموف موفق شدن نمیتواند. جرارد بیلونگ هجوم دسته اوسیلات آخران هجومی آنها خواهد بود، چون که پس از این هجوم گلمراد سعدالله صدای شکش را از انجام بازی بلند میکند و همین طور می شود. صدایش که گلمراد سعدالله از انجام نیمه اولی بازی میان دستای کلوب مرکزی ورزشی ارتش و اوسیلات درک میدهد. قسم اولی بازی با حساب 1-0 با یگانه گل اسلامبک ایساک جانوف به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش انجام می‌یابد. بعد اکنون ما شما هم تنفس میکنیم و پس از چند لحظه باز به ورزشگاه تلکو آرینا شهر ترسونزاده به نیمه دوم بازی میان این دو دسته برمیگردیم.
тамошобинони азиз ба варзишгоҳи Талко Арена ба нимаи дуюми бозии миёни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва ҳосилот бармегардем. Ин бозии ҷавобии марҳилаи ҳаштагниҳои ҷоми Тоҷикистон 2024 аст ва қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш анҷом ёфт ва онҷо ягона голро аз сайти дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар дақиқаи 20 Исломбек Исокҷонов ба самар расонид. Ёдовар мешавем ки бозии аввали дастаҳо бо ҳисоби 1-0 ба дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш анҷом ёфта буд ва онҷо ягона голро Исроил Холов марбути номи хеш карда буд. ҳоло ҳам дар бозии ҷавобӣ душанбегиҳо пирӯзӣ ба даст оварда истоданд бо ҳисоби 1-0. наздиканд ки ба марҳилаи чаҳорякниҳоии мусобиқа роҳ ёбанд. ҳоло биёед ба ҳайати дастаҳо акнун дар нимаи дуюми бозӣ ҳам мутаваҷҷеҳ мешавем. аз сайти дастаи клуби марказии варзиши Артиш оғоз мекунем. дар хати дарвоза аз Шорух Эшбутаев, рақами 1 дар хати дифоъ бозӣ мекунанд, рақами 10 Билонг Ҷерард, рақами 4 Комрони Мирзохон, капитани даста, рақами 20 Комрон Ибрагимов, рақами 3 Бахтиёр Азимов, дар хати ним муҳофиза ҳастанд рақами 33 Жангатен, рақами 28 Жулиус Анани, рақами 17 Исроил Холов, рақами 22 Ҷонибек Шарипов, рақами 21 дар хати ҳамла Сафаров Вайсиддин, рақами 14 Исломбек Исокҷонов муаллифи ягона гол дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш. Сармураббии дастаи Артишиҳо аст Шамс Қосимов. биёед ба вазъияти стандартӣ барои бозигарони дастаи ҳосилот мутаваҷҷеҳ мешавем. дар назди туб аст дифоъгари гурҷӣ Георгий Гадрани. мавқеят мегирад Эшбутаев. зарбаи қавӣ дорад Георгий, бозигари ҷадиди дастаи ҳосилот ва ин абад акнун баландтар зарба мезанад. ҳайати дастаи ҳосилот чунин аст. дар хати дарвоза рақами 1 Далер Азизов, дар хати дифоъ бозӣ мекунанд рақами 28 Арсен Билобама, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, рақами 94 Георгий Гадрани. ба ҷои Ромиш Ҷалилов рақами 88 ба майдон баромад, рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода дар нимаи аввал. дар хати ним муҳофиза ҳастанд рақами 70 Шаҳром Сулаймонов, рақами 26 Симе Принсе Жуниор, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов ва ҳамлагарони даста рақами 18 Тоирҷон Тағоизода ва капитани даста Шеридин Бобоев рақами 14. Сармураббии дастаи ҳосилот аст Алишер Тухтаев. танҳо як тағйирот дар вохӯри имрӯза дида мешавад, он ҳам то ин лаҳзаҳо дар ҳайати дастаи ҳосилот ки ба ҷои Ромиш Ҷалилов ба майдон баромад Алиҷон Кароматуллозода. Эшбутаев тубро дошта мегирад. ба ҷо мегузаранд бозигарони дастаи ҳосилот. Шеридин бисёрам паси хубро анҷом медиҳад ва ин ҷо акнун ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта мешавад ва хело ҳам дар хати дифоъ хуб бозӣ карда истодааст Ҷерард Билонг аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш. Сулаймонов дар ҳолати нобозӣ будааст. Комрони Мирзохон. ҳуҷуми дастаи ҳосилот бояд мутаваҷҷеҳ мешавем. Тоирҷон Тағоизода. Алиҷон инҷо муваффақ шуда наметавонад. Тубро ба хуби бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш. талошои Исломбекро дидем ки бидуни натиҷа анҷом ёфт.
عبدالرحمن نازیموف، اسلام زایروف، اشبوتایف، یورگی، بیلوباما از پای میافتد و توپ را از میدان بیرون میکند. با مبارزه برد اسرائیل خالوف. اشاره از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ببینید که باز هم چگونه بیشتر گردیده است. شاروخ اشبوتایف توپ را به بازی می‌درارد. هجومی دسته ارتشیو بسیار هم اینجا فرصتی خوب به میان میاد. امکانیت از ضربه و گل. بسیار هم گل زیبایی رو به ثمر میرساند اکنون بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و باز هم مؤلف گل میشود اسلام بک ایساک جانوف. دوبل میکند در آخر امروزه بازیگری جدید دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و ببینید که چگونه یک گل زیبایی رو هم به ثمر میرساند اسلام بک. بسیار هم یک هجوم خوب، بسیار هم یک هجوم زیبا از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو اندازی کردید و ببینید که چگونه موفق هم گردیدند. خرسند است سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شمس قاسموف. علیشیر توختایف به ما شما نشان داده می شود که از این نتیجه بسیار هم نگران است. باید متوجه میشیم که چگونه توسط کنار راست هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش خوب رو اندازی گردید. جنگتن پسیو و اسلام بک. اسلامی بگوشد با یک هنر و مهارتی بالا با یک رسش توپ رو به دروازه دلیر عزیزوف روانه کرد. در بازی رفت و برگشت حالا حساب 3-0 به فایده دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شده است. تغییرات نوبتی آماده است که در حیط دسته استراد انجام داده شود. حمله‌گر لوکا کوبریدزه تحت رقم 5 آماده است که به میدان برآید. دلیر عزیزوف سلیمانوف اینجا موفق شده نمیتواند. اولین کارت زرد در آخر امروز هم از جیب گلمراد سعدالله بیرون کرده می شود و آن به ژنگتن نشان داده می شود.
در نزد توپ است شهرام سلیمانوف. اشبوتاев توپ را داشته میگیرد. بسیار هم جایشی بلند از جانب دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دو تغییرات یک باره در حیط دسته اوسیلات در حال انجام دادن است. سیاوش حبیب‌الله‌یف هم آماده است که به میدان براید. از سایت کلوب مرکزی ورزشی ارتش نیز اولین تغییرات صورت میگیرد و محیدین عادلوف تحت رقم 11 آماده است که وارد میدان شود. از سایت اوسیلات از میدان گرفته می شود ارسن بیل اوباما و به جای وارد میدان می شود اکنون به جای اسلام زهیر فنیخترش لوکا کوبریتزه وارد میدان شد. به جای ارسن بیل اوباما باشد اینجا به میدان می براید اکنون سیاوش حبیب‌الله‌یف. محیدین عادلوف عوض می کند از سایت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در میدان جانبک شریپوف را. اولین تغییرات در هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش و سومین تغییرات در هیئت دسته اوسیلات. شهردین با سرعتی بلند و پیش حرکت میکند. هجوم دسته اوسیلات بدون نتیجه. بازیگر دیگر در هیئت دسته اوسیلات در آماده به میدان برآمدن است. این عمرجان شریپوف است تحت رقم 63 و این چهارمین تغییرات در هیئت دسته اوسیلات خواهد بود. یادگاروف هم نیز به میدان میبراید. از جای شهرام سلیمانوف وارد میدان میشود عمرجان شریپوف. یادگاروف باشد و جایی که وارد میدان میشود حالا متوجه میشویم. از جای توایزاده طاهرجان یادگاروف به میدان میبرد. در خط حمله با شهردین بابایف اکنون کمک خواهد کرد یادگاروف. یادگاروف در هیئت دسته خوجند بازی میکرد. بعدا تجربه بازی در هیئت دسته بیرون از تاجیکستان را نیز دارد. باید اکنون متوجه میشویم که با این تغییراتی که انجام میدهد علیشیر توختایف آیا دست پرورانش میتوانند که یگان نتیجه دلخواه نشان بدهند و یا نه. البته مشکل است برای بازیگران دسته اوسیلات. در بازی اول با حساب 1-0 ناکام شدند و حالا باشد با حساب 2-0 دسته ناکام گردیده ایستاده است.
فشار میران بازیگران دسته اوسیلات. قاعده بازی همینجا ویران کرده می شود از جانب عمر جان شریپوف. نیم ساعت دیگر تا انجام بازی میان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و اوسیلات باقی مانده است. حساب 2-0 به فایده دوشنبگی ها است. دو تغییرات دیگر آماده است که در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش انجام داده شود. اینا بازیگران محمد ایسوف و یک دیگر حالا متوجه میشیم که کی است. بازیگر دیگر این از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش تحت رقم 18 عبدالله شریپوف است، یکی از بازیگران دیگری با مهارت. و جای اسرائیل خولوف به میدان میبرد عبدالله شریپوف. اسرائیل خولوف در بازی اول توانسته بود که یگانه گل غلبه را برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به ثمر رساند. اسلامبک ایساک جانوف هم از میدان گرفته می شود و به جای محمد ایسوف به میدان می برد. اسلامبک در بازی دبیوتی توانست که دوبل کند و البته خیلی هم خوب در خط حمله دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از خود هنر و مهارت والا نشان داد. هجوم دسته ارتشیا عبدالله پسیو فرصت هست و از یک امکان خوب گلزنی اکنون محمد ایسوف استفاده بردن نمیتواند. ببینید که چگونه پسی خوب را انجام میدهد عبدالله شریپوف. چگونه فرصت ضربه زنی همینجا برای محمد بود، اما درست‌تر دروازه جلیر عزیزوف را به نشان گرفتن نمیتواند. عزیزوف فشار از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بیشتر می شود. اینجا اشتباه میکنند بازیگران دسته اوسیلات. خیلی خوب بازی میکند اینجا اکنون از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش کامران ابراهیموف.
بازیگران دسته اوسیلوت هم تلاش کرده ایستادند، اما ببینید که آنها تا هنوز موفق نگردیده ایستادند. هجوم دسته توسط کناری راست، امکانیت هست برای بازیگران اوسیلوت. فرصتی ضربه زنی پیدا بشود و بسیار هم ضربه خوب اینجا زده می شود از جانب لوکا کوبریدزه. اشبوتايف ибрагимов аз аутубро ба бозӣ медарорад. هجومی دسته اوسیلوت، شهردین بابویف. می‌بینید که چگونه اینجا قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب بازیگری دسته اوسیلوت و کارت زرد هم میگیرد. اینجا اکنون از دسته اوسیلوت عزت الله روزیف. هجوم دسته اوسیلوت بسیار هم خوب، فرصتی ضربه زنی هست و اینجا تو واردی دروازه نمی شود. احسن به بیلانجرر که این امکانیت را برطرف کرد.
چگونه فرصت بود برای سیم پرینس جونیور و ببینید که چگونه دفاعگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش دروازه را از گل امین نگاه می‌دارد. بسیار پاسی خوب را انجام میداد اینجا حمله‌گری گورجی و خیلی خوب بازی کرد اکنون جرارد بیلانگ. دو تغییرات دیگر از سایت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش حالا انجام داده می شود. شهباز حبیبوف همچنین بازیگری دیگر حالا آمادند که به میدان برند. فرصت برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. محمد ایسایف بود که ضربه زد و ضربه کنجی هم کار میکنند اکنون بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. از میدان گرفته می شود از سایت کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ویسیدین سفاروف با جای حبیبوف شهباز به میدان می براید و همچنین بازیگر دیگر جانگاتین ترک میدان می کند و با جای بازیگر تحت رقم 6 شیروز شریفوف به میدان می براید. پانزده دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 2-0 به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش است و در بازی اول نیز ارتشی‌ها با حساب 1-0 با یگانه گل اسرائیل خالوف مقابل اوسیلوت ظفر یافته بودند. با بویف با سرعت بلند به پیش حرکت میکند. موفق شده نمیتواند شریدین. قاعده بازی ویران کرده می شود مقابل جرارد بیلانگ. لیک از بازیگران دیگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش اینجا سه برداشته است. این بازیگر کامران ابراهیموف است.
تلاش بازیگران دسته اوسیلوت بدون نتیجه است. موفق شدن نمیتواند. اینجا لوکا کوبیرتزا هجوم دسته اوسیلوت موفق شدن نمیتواند. یادگاروف صدای شکی گلمرادی سعدالله نیز بلند می شود. اینجا جرارد بیلانگ خود قاعده بازی را ویران کرد و خود نیز اوسه برداشت. داری تیبی رسانیده می شود به لیگنر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به جرارد بیلانگ. بیرون از میدان یوری تیبی رسانیده می شود به جرارد بیلانگ. هجوم دسته اوسیلوت توسط کناری راست شریدین صورتش را می افزاید. باید متوجه بشویم به این امکانیت و باز هم موفق شدن نمیتواند شریدین بابویف. خیلی خوب بازی کرده ایستادن در موقع خویش بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و ببینید که ارتشی‌ها پس از روزن ترانسفری نیز آن بازیگرانی که بایدشون جلب کردند بسیار هم بلکه به بازی دسته مطابق شدند و یک بازیگزاری زیبایی را نشان داده ایستادند. این گفته من میتواند شهادت آن باشد که اسلامبek اسحاقجانوف توانست که دوبل کند بلکه غلبه دستش را تا این لحظه تامین نماید. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته اوسیلوت دهه آخر بازی هم شروع شده است. بیاید متوجه میشویم گلمراد سعدالله صدای شکش را بلند میکند. ارسال به داخل جریمه گاه فرصت است برای بازیگران دسته اوسیلوت و اینجا موفق شدن نمیتواند. اکنون سیم پرینس جونیور دلیر عزیزوف
اشبوتايف ҳуҷуми дастаи клуби маркази варзиши артиш аллакай бозигарони дастаи осилот мавқеашонро ишғол мекунанд. авод ба фоидаи артишиҳо. پنج دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. نزدیک است که اوسیلات اکنون از ادامه جام تاجیکستان بی نصیب شود. ҳанӯзам талош карда истонанд бозигарони дастаи ҳосилот ҳадиақал як голи шармишканро ба самар расонанд, аммо муваффақ намешаванд. бозигарони дастаи клуби маркази варзиши артиш бисёрам як омодагӣ хуб ба ин бозӣ диданд ва бибинед ки ҳама дар мавқеҳои хеш чӣ гуна хуб бозӣ карда истодааст. аз дарвозабон сар карда то ҳамлагар то исломбек иваз шуд. аллакай ин бозигар ки از دست قوقان با کلوب مرکزی ورزشی ارتش اومد امروز دوبل کرد و خود را در میدان باعث بهترین بازیگری با آخری نشان داد.
2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. ضربه کنجی به فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است و اینجا هم به فکرم نافهمی میانی مخلصان به میان آمده است. جام قاعده بازی ویران کرده می شود مقابل محمد سویف و یک ضربه جریمه‌ای دیگر به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش. ارسال انجام داده می شود و برطرف میکنند بازیگران دسته اوسیلات. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. توسط کانال راست هجوم دسته ادامه می‌یابد. بختیار عظیموف از به قفا به محمد سویف. یک ضربه اجرا کرده می شود از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. عبدالله شریف بود که ضربه را اجرا کرد و سیف اولی از جانب دلیر عزیزوف. به هر صورت ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ثانیه آخری بازی هم جریان دارد. ارسال انجام داده می شود. توپ به کامران میرزاخان نمی آید. کامران میرزاخان کاپیتان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و باز هم یک ضربه کنجی دیگر. شادمان، خوجند، روشن و همچنین وخش استروشن برای گرتدست لکه در مرحله 4 نهایی جام تاجیکستان هستند. رقیبان خیش را انتظار کلوب مرکزی ورزش ارتش نیست قدم استوار خیش را بهر راه افتند و مرحله 4 نهایی میگذارد. در بازی دیگر باشد استقلال که در بازی اول با حساب بزرگ مقابل اسقط ظفر یافته بود. حالا شانسی خوبی با مرحله 4 نهایی راه افتند را دارد. 7 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود. آیا از این دقیقه درست استفاده برده می توانند بازیگران دسته اوسیلات و یا نه؟ منظورم ثمرناک به آن معنی که آیا گل زده می توانند یا نه. هم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و هم دسته اوسیلات توانستند که یک مرتبگی به فینال جام تاجیکستان راه یابند. گفتیم که سال 2009 آخران مرتبه کلوب مرکزی ورزشی ارتش تا به فینال راه یافته بود و آنجا از استقلال مغلوب شد. استقلال باشد آنجا اولین عنوان قهرمانی را در مسابقه جام تاجیکستان به دست آورده بود. امکانیت برای ارتشیا و اینجا موفق شده نمیتوانند. خوب بازی میکند دلیر عزیزوف. اوسیلات باشد سال 2016 به فینال برآمد و آنجا از استقلال ناکام شد در سلسله ضربه‌های پنالتی. کوبریدزه اکنون تعداد بازیگران گرجی نیز در هیئت دسته‌های ما در نیمه دوم موسم در حال افزایش است. کارت زرد سیم از جانب گلمراد سعدالله برآورده می شود. آن به عمرجان شریف نشان داده می شود.
ضربه کنجی نوبتی به فایده دسته اوسیلوت. تو بازیگزاری ضربه کنجی رو اجرا میکنند. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته اوسیلوت. مرجان شریف آن را اجرا میکند. دوباره اجازه میدهد ارسال به داخل جریمه‌گاه. فشار را ادامه میدهند بازیگران دسته اوسیلوت. شردین بابویوف توپ را در اختیار نگاه داشتن نمیتواند. زود به عکس الجو میگذارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و توپ را به خوب از جانب بازیگران دسته اوسیلوت. یک ضربه مستقیم اینجا اجرا کرده می شود و اشبو طایف آن را با مشکلی برطرف میکند. بسیار هم ضربه خوب بود از جانب علی جان کرامت الله زاده. ببینید که چگونه بازیگران خوب، چگونه بازیگران با مهارت را در هیئت خود دارد اوسیلوت، اما ناکام شده است. شریفوف ارسالی به داخل جریمه‌گاه. فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته اوسیلوت. فکر میکنم اگر همین هیئت را در آغاز رقابت، منظورم بازیگران ذخیره را که در نیمه دومی بازی به میدان برآورد، توختایف در آغاز رقابت وارد میدان میکرد، آنجا خوبتر بود. یک دقیقه دیگر تا انجام بازی جوابی مرحله 8 نهایی جام تاجیکستان 2024 میان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و اوسیلوت باقی مانده است. حساب 2-0 به فایده دوشنبگی ها است. اسلامبک اسحاق جانوف که از دسته قوقان نو به هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پیوست، امروز دوبل کرد و حالا غلبه دستش را در این بازی مهم مقابل اوسیلوت تامین کرده است. ناکامی ها همان گریبان اوسیلوت را رها نمی کنند. دسته در زین هفتم لیگ اولی است، از جام تاجیکستان به نصیب میماند. با این هیئت پرقوتی که دارد، با این بازیگران خوبی را که حالا در هیئت دارد، موفق شده نمیتواند دسته اوسیلوت. به همین ترتیب وقتی اساسی بازی نیز انجام می‌یابد، گلمراد سعدالله صدای اشتکش را از انجام بازی میان دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و اوسیلوت بلند میکند. بازی با حساب 2-0 به فایده دوشنبگی ها انجام یافت. دوبل را اسلامبک اسحاق جانوف مربوطی نام خویش کرد. بازی اولی دستا باشد با حساب 1-0 به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش انجام یافته بود و آنجا یگانه گل را اسرائیل خالف به ثمر رسانیده بود. اکنون کلوب مرکزی ورزش ارتش به مرحله چهارم نهایی جام تاجیکستان 2024 راه می‌یابد. اوسیلوت باشد در همین جا مسابقه را ترک میکند. با هم در همین جا در ورزشگاه تلکا آرینا گزارش مستقیم خویش را به انجام میرسانیم. با شما بودم من شارع فریدون سفرزاده.
نه